आज्ञा शशि बोलंत आज्ञा चंद्र चंद्र होउछथि समस्त कठार सुंदर तेनो आज्ञा गोटे सुंदरी कन्यार झियोटी को चंद्रकर मुख सहित तुलना कर जाय ये चंद्रवदनी हां ये चंद्रहासी ये चंद्रमुखी तुलना कर जाय एमे सब तुलना कर जाय कोसिना मुना चंद्री जाइछि रे बोधे गेल बसरे तुम डाकु नाही मो सासु नाही नाही ताका ना चंद्रमुखी थिबो कि तमे गेले चंद्री डाकुछ तना चंद्रमणि की कोन थिबो जे तउ सारे चंद्री केते नंबर माउसी की डाकुंती कि चंद्रू चंद्री बोली मोर आगछि जाई चली गला हेला से दौड़ दे जानी अच्छा एते दौड़ दे जा मु पछरे मो साली जाइले सारे हमको तो रिसेप्शन को डाकी देले बोधे हां अपन जाइछे तो हेला रिसेप्शन नंबर करथला अरे हमरा हबनी अरे बाप रे मानिया पड़े ताले अछंती ए पर्यंत हां हो तो आगे ही समाज कहउछन्ती कोन कहले बदन को देखि ससी बारी द्वारा जीव पसी आगे हमें समस्त सुंदरी कन्यार मुखटी को चंद्र का मुख से तुलना कर जायथि कारण चंद्र होछन्ती समस्त कठार सुंदर किंतु आगे एठी सौर बेहरा कहिले जे चंद्र जते एही कन्याटर मुख को देखिबे ताहा सहित सुंदरता पणर समान न होई चंद्र बादल मध्ये लुचि जिबे कारण झियोटी थिला देखिबा पय आगे अपूर्व सुंदर आगे द्वितीय पदरा लिखिले कोन ला कटी की देखि के सारी मरते गला सारे अरे कटी की देखि के सारी मरते गला सारे अरे कटी की देखि के सारी मरते गला सारी अरे कटी की देखि के सारी मरते गला सारे अरे बचन कुपी को हारी अरे बचन कुपी को हारी अरे बनते गला धामारी धजाए सुंदरी बारी अरे बढ़ी के उबी धारी धजाए सुंदरी बारी तेनु आज्ञा झियोटी थिला अपूर्व सुंदर देखिबा पई आज्ञा एही समय आज हस्तिनार सम्राट जजात नरस झियोटीर परिचयटी मागुछन्ती कहले हे रमणी तोर परिचयटी मते प्रदान कर प्रदान करो आज्ञा एही समय झियोटी उत्तर देला हां कहला मु हेउछि दैत्य गुरु शुक्राचार्यकर कन्या देवजान राक्षस राजा वृषप्रभांकर कन्या शर्मिष्ठा हां आम्भे दुई जण पुष्करणी को स्नान निमंत आसिथिलु आछिथिलु पुष्करणी स्नान कला समय रे सही बाट दे शिव पार्वती जाउथिले शिव पार्वती को नमस्कार करबा उद्देश्य रे हमें पुष्करण रु बाहरी शिव पार्वती को नमस्कार करू किंतु भूल वशतः शर्मिष्ठार वस्त्रटी मु परिधान करथिली शर्मिष्ठा मो वस्त्रटी परिधान वस्त्र के अदल बदल हो जाइथिले हमर वस्त्र परिवर्तन हो जाइथिले आगे एही समय रे आजी शर्मिष्ठा रागर जर्जरित होई कहिला जे मु हेउछि राक्षस राजा वृषप्रभांकर कन्या तू हेउछु सामान्य ऋषि कन्या सामान्य ऋषि कन्या हुई मोहर वस्त्र को परिधान करबा पई तो निर्देश देला कि सेही समय मो गाल को चपटा घात देही एही कूप मध्य को निक्षेप कर चली गला हे युवक तुम्हे किए जेहेतु तुमे मते उद्धार करिछ मु तुमको विवाह करबो विवाह करबो विवाह करे मो भाई बंधु मो बापा मां से समझ पचरी दान नाम को तुम इच्छा भाई करबी आज्ञा एही समय राजी हस्तिनार सम्राट जजातनर से मना कर देले कारण आज्ञा कोन ना देवजानी होउछन्ती ब्राह्मण किंतु हस्तिनार सम्राट जजातनर से होउछन्ती क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय आज्ञा विवाह अजुक्ति तने आज्ञा एही समय आज देवजान को मना कर देछि नै देवजान को शुक्राचार्य को आश्रम रे छाड़ी समस्त वृत्तांत कहि आज्ञा एही समय शुक्राचार्य को फेरी मन मध्य विचार करी एही कथा को जंगल मध्य आसुछन्ती देखिले तो तांको आगरे गोटे प्रेतटी छिडा हला प्रेत छिडा हाइछि हां केमति से प्रेतर रूप थिला आज्ञा से प्रेतर रूप की परि थिला लेखिबा पय गला आज्ञा शास्त्र रे मनुसहिता कोन लिखिला आज्ञा कला जरत कृपा करो नौन परिवेश होई कला तनुशिरा करला जणा कला कुटीरा रदना कुर जंघना पिनाडी कला जंघ तीक्ष्ण नख मुखा निम्न धर भूम्य घन स्नायु छन कला निम्न धर भूम्य घन स्नायु छन अरे पुट पटळ विप्र बापू कहिला पुरुना कला पुरुना को भुसिडी गले जेपरि देखा जाय
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେତଟିର ମୁଖ ସେହିପରି ହୋଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି। କଲା ନୟନ ପରିବେଶ ହଁ। ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା କୋଟାଭିମୁଖ ହୋଇଛି ହୋଇଛି କଲା ଜଙ୍ଘ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ମୁଖା ହେଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ନଖ ହେଇଛି କଲା କୁଟୀର ରଦନା କୁରଜଙ୍ଘନା ଅପିନାଡ଼ି ପିନାରି ଆଜ୍ଞା କୁଟୀର ବୋଲନ୍ତେ ଚାଳ ଘର ଚାଳଘର ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ଚାଳ ଘର ହଁ। ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଯେପରି ତାର ରୁହ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ବାହାରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେତର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? କହିଲା ତନୁ ଶିରା କରଳ ଜଣା ଜଣା। ଆଜ୍ଞା ତନୁ କହିଲେ ଶରୀର ଶରୀର ଶିରା କହିଲେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ପ୍ରଶିରା। ଆଜ୍ଞା ଶରୀରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିମ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଭୂମ୍ୟ ଘନ ସ୍ନେହ ଛନ ସ୍ତପୁଟ ପଟଳ ବିପ୍ର ବପୁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ପେଟଟା ପିଠି ବଟକୁ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି କରିଛି ଯାଇଛି ବିରାଟକାୟ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଶରୀର ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ରାଜା ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଏହି ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ସେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ ଆହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ପତିତ ଜନକ ତାରଣ ଆହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ପତିତ ଜନକ ତାରଣ ଏ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆହା ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଏ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆହା ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ କେତେ ହଇରାଣ ପତିତ ଜନକ ତାରଣ ଆହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ପତିତ ଜନକ ତାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନାରାୟଣକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାର ସମ୍ରାଟ ଆଚ୍ଛା ଯଯାତି ନରେଶ ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ହଁ ଏହି ସମୟରେ ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେତଟିକୁ ବାବା କରେ ତୁମ୍ଭେ କିଏ କିଏ ମୋର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମତେ ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେତଟି ଆଜି ଉତ୍ତର ଦଉଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା କଲା ପ୍ରେତ ବୋଲଇ ବଚନ ହାଉଲେ ହଉ ଶୁଣ ଯଯାତି ରାଜନ ଏବେ ଶୁଣ ଯଯାତି ରାଜନ ନାମ ନହୁସ ମୁଜେ ତୋର ପିତର ଆହା ମୁକ୍ତି ନ ପାକିଣ ମୋହି ଶୂନ୍ୟ ଆହା ପିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦନ କହିଲେ ଏଥିର କାରଣ ଉଦ୍ଧାର କର ଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ପ୍ରେତଟି ଉତ୍ତର ଦଉଛି କହିଲେ ରାଜା ଯଯାତି ହେଲା ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋହର ପିତା ନହୁସ ନହୁସ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇ ନ ପାଇ ଏହି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରେତ ହୋଇ ବୁଲୁଛି ବୁଲୁଛି ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟିଏ ହୋଇଥିବ ହୋଇଥିବ। ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ହୋଇଥିବ ହୋଇଥିବ। ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରଟିଏ ହୋଇଥିବ ହଁ। ତେବେ ଯାଇ ତୁ ମତେ ପ୍ରେତରୁ ଧାର କରିବ ବାପା ହଁ ତ କୋଉ କାଳୁ ଗଲଣି ଦାଦା ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ବା ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ତ ବେଟ ହେଇକି ବୁଲିନାହାନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ବେଟ ହେଇ ବୁଲିଲ କାହିଁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ଉଦ୍ଧାର ତମେ କରିବି? କଣ ଏମିତି ଅପକାର୍ଯ୍ୟ କଲ କି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କରିଛ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ନହୁସ ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତିବାନ ଗୁଣବାନ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରେତ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଚ୍ଛା। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନିକଟକୁ ବାବା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ କଣ କହିଲେ? ନା ଦିନକର ଘଟଣା ହଁ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବସଭାଟିଏ ବସିଛି ବସିଛି ଦେବସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ହଁ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସଭାରେ ହଁ। 7 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହଁ। ଆମେ ସଭାଟିକୁ ସଭା ବୋଲି କହିବା କହିବା ଆଜ୍ଞା ସେ 7 ଜଣ କିଏ ଆମେ ଆଣ୍ଟା କଣ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ବାୟକ ପାଇଆ ଏ ସବୁ ମିଶିକି ବାୟକ ପଢାଇ ମିଶିକି ସାଥେ ହବା ଓହୋ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ବସିଛେ ହଁ। ତାହେଲେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସଭାଟା ଅଛି ନାଇଁ ଆମେ ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ ସାଥେ ବାଛିବା ବାଛିଆ ହଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା 7 ଜଣ ଥିଲେ ହଁ। ଆମେ ସଭାଟିକୁ ସଭା ବୋଲି କହିବା କହିବା। ନା ପ୍ରଥମରେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୱାଂଶୁ ବିଦୁଷୁକର ହେବା ଦରକାର ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜପଣ୍ଡିତର ହେବା ଦରକାର ରହିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞର ହେବା ଦରକାର ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥରେ ଭାବୁକର ହେବା ଦରକାର ହେଲା। ପଞ୍ଚମରେ ଗାୟକର ହେବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି। ଷଷ୍ଠରେ ଗଭୀର ହେବା ଦରକାର ହଁ। ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ପରିହାସ କରୁଥିବା ହଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହେବା ରହିବା ଦରକାର ଦରକାର ତମେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛ ହଁ ଆଉ ବାୟକର ପାଇଆ ତ କାହିଁ ନା ତ ଆସିଲାନି ଆରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ତ ଆମ ନାଁ ନାହିଁ ଆଉ କଣ? ତାଙ୍କ କଥା ନା ଆମେ ଉଠ ଯାଉ ଯିବା ସେ ସଂଗଠନ କରିଥାନ୍ତୁ ଆରେ କଣ ତମ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବନି କାହିଁ କରିବୁ କାହିଁ ତମେ କରିବ? ଯଦି ରହିଲ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ ନା ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ତମେ ମାନେ ଅଛ ତମେ ଅଛ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ହଁ ତ ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଆମର ମାଡି ଶରୀର ସିନା ଅଲଗା ହେଲା। ଆତ୍ମା ପରା ଗୋଟିଏ ଆହା ଏଇଟା ତ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ହେଲା ଆଜି ତେଣେ ଦେବସଭାଟିଏ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନିକଟରେ ହେଲା। ସେହି ଦେବସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରାଭିଦେବ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଆଜି 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ସେହି ଦେବସଭା ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେବସଭାଟିଏ ବସିଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନିକଟରେ ନିକଟରେ ଆଜି ଉର୍ବଶୀ ଯାଇଛି ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବ ବାଜା ଖଣ୍ଡା ଆଗ ପକଉନୁ ବା ବଜାରେ ବାଜା ବାଲା ବଜାରେ ବାଜା ବାଲା ଢାକ ଢାକ ତିନି ତିନିଟା କରିଟା ବଜାରେ ବାଜା ବାଲା ଢାକ ଢାକ ତିନି ତିନିଟା କରିଟା ପାଦକୁ ପାଦେ ଥଣ୍ଡା ପାଦକୁ ପୁରା ବନ୍ଧା ପାଦକୁ ପାଦେ ଥଣ୍ଡା ପାଦକୁ ପୁରା ବନ୍ଧା ଚୋରିବ ହୁରିଆରେ ବଜା ବକୁଣ୍ଡା ବଜାରେ ବାଜା ବାଜା ଢାକ ଢାକ ତିନି ତିନିଟା କରିଟା ବଜାରେ ବାଜା ବାଜା ଢାକ ଢାକ ତିନି ତିନିଟା ହେ ଆରେ ତମକୁ ଡାକି ନେଇଛି ତମେ କାହିଁ ବାଜା ବାଜବନି ଆଉ ହା ତଥାପି ତ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନୀ আমরা ବାଜା ବାଲା ବାଜା ନ ବାଜିଲେ ଉର୍ବଶୀ ନାଚିବ ତ ଓଲଉଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କଦାପି ନୁହଁ ତମେ ଭଲ କରିଛ ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଛ ଚୁନାକି ଏହି ସମୟରେ ହେଲା। ଆଜି ଦେବସଭାଟିଏ ବସିଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ହଁ। ଆଜି ଉର୍ବଶୀ ଯାଇଛି ନୃତ୍ୟ କରିବା ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଉର୍ବଶୀ ଏପରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ହଁ। ଯେ ସ୍ୱୟଂ